حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى روح جميع بني أخوانه من الأنبياء المرسلين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والأولياء المخلصين وجميع مشايخ الرجمعين والقراء والمجاهدين وإلى روح أئمة الأربعة المجتهدين وقوتهم في الدين وإلى روح كل ولية الله من شرق الأرض إلى مغربها فيه بر بحرها خصوصا سلطان أولياء وصل العظم سيدي شيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وسليم وإبراهيم ولوالديهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة خليفة الراشدين سادتنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسيدنا حسن وسيدنا حسين وسيدنا علي زين العابدين رضي الله عنهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى حضرة وأطر أعظم سيدي شيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وجميع محبة مناقبه موسى شيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وإلى حضرة نبي الله خضر عليه السلام وسلطان أولياء شيخ قاسم الجنيدي البغدادي رضي الله عنه. من الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وحضرة مشايخنا سلسلة طريقة الشاذلية وسن سلطان الأولياء وذو العظم سيد الشعباس علي الشاذلي رضي الله عنه إلى حضرة وليقض الإمامين وقض رجال الله رضي الله عنهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وحزب العفاظ والشيخ عبد القادر الجيلاني. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى حضرة روح شيخنا ومعلمنا وأستاذنا ومربي روحنا ومرشدنا شارب الله بعدا قبرتنا هذا زمن عن باقية ما سمعت قدس الله سره ونفعنا به بعلومه ومنتنا علينا في الدار. آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة روحي وإلى حضرة والوالدين المشايخنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنات وسن والدي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. برضا الله تعالى ورحمته وتوفيقه وهدايته ومغفرته ونوره سبحان الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عبد القادر ولي الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ورافق الخضر على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام أول دخول العراق ولم يكن الشيخ يعرف وشرط عليه الخضر ألا يخالف والمخالفة سبب الفراق فقال له الخضر اقعد هنا في المكان الذي أشار إليه بالقعود في 3 سنين في كل سبت مرة ويقول له لا تبرح عن مكانك حتى آتيك ونام مرة في إيوان الكسرى من المتين في ليلة باردة فطر وذهب للشد وتسل ثم نام فطر وذهب للشد وتسل وقع له ذلك في تلك الليلة 40 مرة ثم صعد على جدار الإيوان خوفا من النوم محافظة على الطهارة وكان كلما احتضى توضأ ثم صلى 2 ركعتين ولا يجلس لها على حدث قد ولم يزل اجتهاد له حتى ترقه من الله الحال وآن الوصال وبدت له أنوار الجمال فخرج على وجه ليعي ورما هو فيه وانتظر بالدخارس والجنون حتى قمن إلى المارستان مرة إلى أن اشتهر أمره وفاقوا على أهل 10 علما وعمل جند ومعرفة ورياسة وقبولا وطار سيده وسار ذكره مسير الشمس وحكى أنه جتمع له مع فقيهم من علماء بغداد وجمع كل واحد منهم عدة مسائل وجاءوا إليه ليمتحنوه فلما استقروا أطرق الشيخ فأثرت من صدر بارقة من نور فمرت على صدر مع فقيه فمحت ما في قلوبهم وبيوتوا والطرب وصاخوا صيحة واخرة ومزقوا ثياب وكشفوا رؤوسهم ثم صعد الشيخ على الكرسي وأجاب عن جميع مسائلهم فاعترفوا بفضله وخضعوا له بذلك وكان رضي الله يقرأ في 13 علما التفسير والحديث والخلاف والأصول والنحو والقراءة وغير ذلك وكان يؤتي على مذهب الشافعي والإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنهما وكان علماء العراق يتجبون من فتواه ويقولون سبحان من أعطاه ورفع المرة سؤال عجز العلماء عن جوابه سورة رجل حلف بالطلاق 3 أنه لابد أن يعبد الله تعالى عبادة ينفرد بها دون الخلائق أجمعين في ذلك الوقت فما خلاصه وقال رضي الله عنه الفور خلاصه أن يأتي مكة المكرمة ويخلي المطاف له فيطوف أسبوعا واحدة ويتنحل يمينه ولله دره رضي الله عنه. اللهم انشرنا حاد رضوان عليه ومنتنا بالأسرار التي أودعتها لديه. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu anggenipun mlebet wonten negari Irak dipun rencangi kaliyan Nabi Khidir ala nabina wa alaihi salatu wassalam. Saha niku tempo Kanjeng Syekh dereng kenal kaliyan Nabi Khidir. Kanjeng Syekh dipun janji kaliyan Nabi Khidir boten kenging nyuladosi, tegese ora kono nulayani janji. Jalaran sulados punika dados sebabipun firaq utawi pisahan. Lajeng Nabi Khidir dawuh, "Hei Said Abdul Qadir, panjenengan kula aturi pinarak wonten ing ngriki panggenan." Kanjeng Syekh lajeng pinarak wonten ngriku panggenan ingkang dipun isyarai Nabi Khidir. Ngantos 3 taun laminipun. Saben-saben setahun dipun rawuhi Nabi Khidir sepindah kanthi dipun dawuhi, "Hei Said Abdul Qadir, panjenengan kula aturi pinarak kemawon wonten ngriku panggenan. Ampun ngantos pindah sehingga kula dumugi ngriki malih." Cinarios saklebete Kanjeng Syekh pinarak wonten ngriku panggenan dipun dugeni donya serta pepaes donya lan keremenan-keremenan ingkang rupi pating gebyar, pating kerlip, abang, putih, ijo, kuning, biru. Ewas manten Kanjeng Syekh mboten kersa noleh, tetep tawajuh dhateng Allah lan muraqabah dhateng Allah bi inayatillahi ta'ala. Mboten gadah raos kepingin badhe mriksani dhateng wau donya sak pepaese. Saha ing ngriku panggenan Kanjeng Syekh dipun perangi kaliyan setan ingkang molah malih werninipun tur gegirisi, nanging alhamdulillah Kanjeng Syekh dipun paringi kiyat sehingga tetep tawajuh lan muraqabah dhateng Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Syekh mboten ajrih dhateng tingkahipun setan ingkang ngajri-ngajri lan mboten kelu dhateng penggodaan-penggodaan setan kalau wau bi'aunillahi ta'ala, sehingga setan-setan wau sami ngraos kawon lan ngraos benter sehingga mboten wantun marek wonten ngarsanipun Kanjeng Syekh ngantos kentur 3 taun. Anggenipun tapa wonten ngriku panggenan setunggal mangsa Kanjeng Syekh sare wonten pesebanipun Raja Kisra daerah Madain ing dalem dalu kang bediting adem banget. Ing ngriku Kanjeng Syekh kecoba ngimpi ngedalaken koma tegese mani. Lajeng sanalika wungu terus tindak wonten ing gising bengawan perlu siram kranten hadas ageng tegese jinabat. Mulane ana bocah nom kok ngerti-ngerti esuk klebus aduske berarti bar ngimpi. Lajeng wangsul malih wonten paseban wau kanthi wudu nuli sare malih usana ngimpi malih kados wau. Lajeng tindak malih wonten gising bengawan perlu siram kados wau. Dadi bolak-balik le ngipi. Kok ning kene kok ngipi ping 7 ping 3 ngono wae ya wis.
Mengkaten punika wungsal wangsul ngantos ambal kaping 50 dosa lho, ngimpi sewengi ambal kaping 40. Nek nggone panggonane adem ya mending Mas rasa modal liwat ngimpi tok. Kanjeng saya lajeng minggah wonten ing pager tembokipun paseban wau supados boten sare sarana ngreksa sesuci. Kanjeng saya sak mangsa-mangsa hates terus wudu. Angger batal wudu, lajeng nglampahi salat sunnah kalih rakaat. Pramila saklaminipun yuswa mboten nate nanggung hadas. Dieling-eling, Syekh Abdul Qadir selama urip ning alam donya ora tau nanggung hadas sebab mandur hadas wudu. Makaten punika pengadatanipun Kanjeng Syekh sehingga dumugi makom usul ilallah. Sehingga pinten-pinten nure sifat jamal ketinggal gilang gumilang wonten ing Kanjeng Syekh. Monggo lajeng nyata Kanjeng Syekh anggenipun netepi istiqomah ingkang anggadhahi derajat ingkang luhur sehingga Kanjeng Syekh boten ngreksa ing lintunipun perkawis ingkang mestinipun kedah dipun reksa. Teges ngreksa perkawis ingkang mestinipun kedah dipun reksa. Jawa malih Kanjeng Syekh punika nglahiraken embisu embo bisu lan ngedan sehingga dipun bekta wonten ing rumah sakit gila. Mekaten punika wungsal wangsul ngantos masyhur kuwalianipun ning Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah sampean kok gila-gila tenan? Oh ya gila tenan sampean. Ora wae gendenge kaya wong gendeng, ora gendengi. Wong gendeng karo gendeng niku beda. So sedaya ulama ahli zamane sami kaasoran ilmunipun. Amalipun, toponipun, ma'rifatipun billah, luhuripun derajat, ketrimonipun pengendikan dateng tiang umum. Kapan ana sing Abdul Qadir ngendika niku mboten wonten tiang ingkang ngendikan, anane mung ngrungokake lahire ya batine. Bahasane ningklingake ki nek ngrungokno karo miring. Dateng tiang umum sehingga gumelar wonten ing pundi-pundi jajahan. Sesebatanipun Kanjeng Syekh ingkang sae kados melampahi srengenge wonten ing jajahaning bumi ing dalem ratane. Tindak kebagusane Kanjeng Syekh dipun hikayataken setunggal tempo. Kanjeng Syekh dipun rawuhi ulama Baghdad ingkang sami alim ilmu fiqih, ingkang sami mufakotan badhe anjajal Kanjeng Syekh saben-saben setunggaling rencananipun badhe ngaturaken masalah muskilah piyambak-piyambak ingkang saking pinten-pinten fan. Ing ngriku badanipun sampun sami lenggah mubeng wonten ing majelis pawulanganipun Kanjeng Syekh. Lanjut Kanjeng Syekh ndingkluaken sirahipun ingkang mulya. Saknalika ketingal miyos saking dadanipun Kanjeng Syekh nur ingkang cemlorot nyoroti dateng pinten-pinten dadanipun ulama satus wau. Sehingga masalah muskilah ingkang sampun dipun rencana dipun pikir wonten salebetipun manah ulama satus wau ical lajeng sami bingung lan sami deg-degan penggalihipun lan sami gembor-gembor lan sami nyuwek-nyuwek pinten-pinten dodote lan sami ambika ing pinten-pinten sirahe. Pokokipun lajeng boten sios ngaturaken masail. Lajeng Kanjeng Syekh minggah wonten ing kursi kanthi jawab saking sedayane masalah-masalah ulama satus wau ingkang dereng sios dipun aturake. Nanging Kanjeng Syekh sampun priksa. Pengendikanipun Kanjeng Syekh mekaten, Kyai Fulan Al-Faqih kang masalah mengkene, jawabane mengkene, saakhiripun saking setunggal-setunggal dumugi 100 ulama wau.
Sinareng Kanjeng Syekh sampun sempurna angsalipun anjawab para ulama satus wau nembe emut masalahe piyambak lan ugi sami taslim dhateng sedaya jawabanipun Kanjeng Syekh. Pramila Kanjeng Syekh pramila lajeng sami ngakoni dhateng kaunjunanipun Kanjeng Syekh lan sami tunduk ndep-ndepe dene paucalanipun Kanjeng Syekh ingkang dipun waos saben-saben dinten punika wonten 13 ilmu. Setunggal ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu khilaf, ilmu usul kalam, usul fiqh, ilmu nahwi, ilmu qiraah, ilmu tajwid, ilmu sharaf, ilmu arud, ilmu qawafi, ilmu ma'ani, ilmu badi', ilmu bayan, ilmu mantek, ilmu tasawuf lan ilmu thariqah. Mazhabipun Kanjeng Syekh wiwit alit ngantos sepuh punika manut mazhabe Imam Syafi'i sehingga dados mufti Syafi'iyah. Lajeng setunggal dalu Kanjeng Syekh ngipi kepanggih dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalah sahabatipun sedaya wonten ing salebetipun ngimpi punika priksa Imam Hambali ngadeg nganyer ketingalipun susah kalih ngesta jenggote nyuwun kalian Kanjeng Nabi mekaten, ya Rasulullah, putra panjenengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mugi panjenengan perintah supados ngreksa ing mazhabipun Syekh Ad-Dhaif inggih kula punika ya Rasulullah. Kanjeng Nabi lajeng mesem hale ngendika dhateng Kanjeng Syekh, putra ingsun Abdul Qadir, tamponen panyuwunane iki Imam Hambali. Lajeng diterima kalian Kanjeng Syekh keranten imtithal manut dhateng perintahipun Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lajeng enjing-enjing Kanjeng Syekh tindak dhateng musala Hanabilah, langgaripun kaum ingkang sami manut mazhab Imam Hambali. Dumadaan wonten ing riku musolane suwung. Ngerti suwung? Suwung ki ra ana wonge. Kosong. Sing imami ya ora ana, sing dadi makmum ya ora ana. Ibarate sampean ki sae ngarep ya ora ana, ngguri ora ana, dompete ya ora ana. Kuwi diarani suwung. Bahasane saiki sing paling ngetren ku kanker. Kanker ki kantong kering. Namung imam musala bloko ingkang ngentosi makmum. Imame dhewean ngenteni makmum sing dinteni ora teko. Akhire dadi makmum ya dadi imam. Sinareng Kanjeng Syekh ketingal tindak mriku lajeng para kaum sami nderek hingga kebak punika musala. Desek-desekan saking kathahipun jamaah lajeng Kanjeng Syekh ngimami salat subuh wonten ing ngriku musala halih miturut mazhabipun Imam Hambali. Diparel upami menika saat, upami menika mangsa dinten, mazhabipun Imam Hambali mboten dipun gesang-gesangaken kalian Kanjeng Syekh yekti sampun ical. Lajeng Kanjeng Syekh ziarah wonten ing sarianipun Imam Hambali. Ziarah dhateng makamipun Imam Hambali dipun dherekaken kalian pinten-pinten aulia. Ing wusana Imam Hambali miyos saking kubur kalian beto komis. Dadi ziarah teng kuburane Imam Hambali metu saking kuburane. Kadang-kadang nek kula jenengan kok ziarah kubur kok sing diziarahi metu, wah niku bejo kemayangan. Lajeng kelambi kurung, lajeng Syekh kalian Imam Kanjeng Syekh kalian Imam Hambali sami rangkulan, cucupan, muah ngono. Saking bingahipun Imam Hambali. Wau komis lajeng dipun hadiahaken.
dateng Kanjeng Syekh kanthi dawuh mekaten, ya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, temen sami hajat dateng panjenengan sedaya ilmu syariah, ilmu thariqah, ilmu halal. Indah Tafrul Khatir wa Bahjatul Asrar. Menikalah mula bukonipun Kanjeng Syekh intikal dateng mazhabipun Imam Hambali radhiyallahu an. Wallahu a'lam bishawab. Kucapo sedaya ulama Irak punika sami gumun saking iftitahipun Kanjeng Syekh. Sami ma subhana man a'ta, tegesipun Maha suci Gusti Allah ingkang paring ilmu lan fadl lan makrifat dhateng Kanjeng Syekh. Angsalipun dawuh mekaten punika saking gumunipun dhateng iftitahipun Kanjeng Syekh. Setunggal tempo Kanjeng Syekh dipun soal ingkang punika soal para ulama mboten saged jawab. Rupinipun soal mekaten, wonten rajul ana wong lanang sumpah menawi siyos nalak 3 kalian bojo wadone badhe ibadah dhateng Allah taala kelawan ibadah ingkang miyambak mboten wonten para makhluk ingkang nyarengi lan nyameni dhateng wau ibadah. Ing dalem niku mangsa kados pundi saged dipun wilujeng punika rajul boten nerajang sumpahipun. Lajeng menapa ibadahipun? Dawuhipun Kanjeng Syekh, bisane iku wong lanang iso slamet sangka sumpahe, sangka nadare, iku wong lanang teka ana ing Mekah Al Mukarramah, mengko yen wis sepi panggonane tawaf, banjur iku rajul tawafo ing Baitullah 7 ubengan. Mongko dadi ucul sumpahe. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma ansyurna bahatir ridwani alaihi wa mintana bil asraril lati awta'taha ladai la ilaha illallah la illallah Muhammadur Rasulullah Syekh Abdul Qadir Waliullah. Diterusake menjing saiki ganti ngaji tafsir.